बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेनाम खुदावंद बख्शंदे के मेहरबान। अच्छा अमरी सर, हम फेल मुजारे के बारे में मुकम्मल तौर पर पढ़ चुके हैं। आज अल्लाह ताला की फजल से आप उसका काम भी करके ले आए थे, टेस्ट भी हो चुका है हमारा, बहुत अच्छे तरीके से आपने टेस्ट भी दिया है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे आज? आज हम शुरू करने जा रहे हैं मा अस इमरूज इंशाल्लाह दर बारे फेल गुज़श्ते, यानी हमोन फेल माजी सोबत है कि दर्स میکنیم. شما چیزی در مورد فعل ماضی گذشته میدانید؟ مثلا چیه؟ مثلا فعل ماضی گذشته چیه یا گذشته چیه؟ گذشته یک کسی میتونه از تون به من بگه؟ در زبان اردو خوب میتونی، مثلا اردو هم میتونی، فارسی هم. یکم تلاش کنی. फेल माजी पिछले ज़माने का जिक्र किया जाता है इसमें, गुज़श्ते ज़माने का, بله. और इसमें फारसी में मसदर बनाने का نه راضی نیست. فعل ماضی گذشته یعنی شما در مورد یک کاری، یک چیزی در مورد گذشته که اتفاق افتاده شما در موردش صحبت میکنید. خب چگونه ما فعل ماضی گذشته یعنی فعل گذشته رو میسازیم؟ امروز یاد میگیریم. خب اولا میگیریم مصدر. مثلا مصدر است گرفتن. معنیش چیه؟ पकड़ना. सबसे पहले गिरफ्तार मस्तर को लिया, चिकार میکنیم، नून رو حذف میکنیم. چی نوشته؟ گرفت. در اصل چیه؟ فعل ماضی یا همون گذشته. ماضی به زبان عربی میگیم، گذشته به زبان فارسی میگیم. فعل ماضی فعل گذشته سوم شخص مفرد. نون که بر بیداریم، نون که حذف میکنیم، باقی چی میاد؟ سوم شخص مفرد. خب این همون فعل ماضی گذشته است. فعل ماضی ساده. خب الان چیکار میکنیم؟ فقط شناسه رو باقی خوب باشه. این الان چیه؟ این الان بن ماضی است. بن ماضی همون ریشه فعل ماضی. ریشه فعل ماضی یا بن ماضی یا همون گذشته. خب چیکار میکنیم؟ اینو صرف میکنیم. خب اولا من گرفتم. میم چیه؟ شناسه. میم چیه؟ شناسه است. شناسه برای من گرفتم. گرفت عوض نہیں میشه، گرفت تبدیل نہیں ہوگا، گرفت کی طرح نہیں چلے گا. صرف و صرف ما شناسه رو اضافه میکنیم. من و ما گرفت تیم. شناسه چیه؟ میم. گرفتم معنیش چیه؟ मैंने पकड़ा. ما گرفتیم، हमने خوب تو گرفتی. شناسه چیه؟ ये. شما گرفتی. شناسه چیه؟ ये دال. خوب او گرفت. نیازی به شناسه ندارد. इसमें शनासा नहीं होता. वही जो आया ना, जो नून काटा और जो पीछे बच गया, वही फेल माजी सिमुम शख्स मुफरद होगा, उसके साथ शनासा नहीं होगा. लेकिन मुजारे में क्या था? मुजारे में शनासा था. कौन से वाला? दाल. क्या किया था हमने? गिरफ्तन से क्या बना था? गिरद. हमने क्या उठाया था? दाल उठाया था. पीछे क्या बचा था? अच्छा, गिर हो गया था. तो फिर हमने ऊ के साथ जब लगाया था तो क्या किया था? गिरद. दाल का शनासा लगाया था. लेकिन इसमें हमें कोई जरूरत नहीं लगाने की. मानियाजी नहीं से शनासे इजाफे को नहीं. फहमन मिशे गिरफ्त मिशे फेल माजी फेल गुज़श्ते सिमुम शख्स मुफरद. खूब ऑनहा चीए, ऑनहा या ईशान ची मिशे गिरफ्तान नून दाल शनासे मिशे. खूब इसके अंदर जो उर्दू में जब तर्जुमा करते हैं तो क्या मतलब होता है? मैंने ये काम किया, मैंने पकड़ा था, पकड़ा होगा, ये नहीं, सिर्फ पकड़ा. अलिफ का हम बोलते हो आता है अलिफ से. उन्होंने ये काम किया, तुमने ये काम किया, तुमने ये पकड़ा. अलिफ का इजाफा होगा तर्जुमा करते हुए. तो बिल्कुल सादा है, यानी खैली सादा है. नून कर दिया.
पीछे बच गया, गुने माजी या गुने गुज़श्ते उसके अंदर शनासा लगा के हमने फेल माजी सादे बना देना है। आगे हमने अब जो है ना मज़ीद जो तरीका था ना फेल माजी बनाने का वो हमने सीख लिया। मौलन मीनिंग बे सम थे 10 थे 20 तुम कौन सा 10 मदर्स। همون مثل قبل تو شروع درس توضیح دادم که در این درس ما چی میخونیم. در پایان این درس شما میتوانید درباره حوادث و رویدادهای گذشته در مورد وقایع رویدادهای گذشته صحبت کنید. ठीक है؟ خب هفته پیش مریض بودم یعنی چی؟ पिछले हफ्ते मरीज यानी कि हमने क्या किया पिछले हफ्ते के बारे में जो हवाले से गुज़श्ते हैं उनके बारे में हमने बात की और बताया बूदम से। ठीक है, लेकिन बूदम बेसिकली फेल माजी गुज़श्ते उस लिहाज से नहीं है मुकम्मल कामिल। यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको। खूब हफ्ते के पीछ मरीज बूदम व बे दानिशगाह न रफ्तम। खूब हफ्ते के पीछ मरीज बूदम मैं पिछले हफ्ते मरीज था व बे दानिशगाह न रफ्तम चगونه ساختیم بگو تو رفتن مضارع خوب مصدر باشه رفتن مصدر بود نون رو حذف کردیم شناسه رفت میم را اضافه با ریشه گذشته ساده اضافه کردیم با شروع منفی دانشگاه نرفتم و نون منفی رو اضافه کردیم نون भी इजाफा किया और मीम भी इजाफा किया। तो حالم خیلی بد بود मेरा حال बहुत बुरा था با دوستان به مطب دکتر رفتم مطب چیه؟ همون کلینیک. خوب کلینیک با دوستان به مطب دکتر رفتم उसके साथ मैं गया آقای دکتر برای دارو نوشت چی نوشت؟ तजवीज़ करो किया करो कि उसका نوشت मैंने ये लिखा متاسفانه به داروها حساسیت داشتم. حساسیت چیه تو بگو؟ الرژی. متاسفانه یعنی افسوس बड़े अफसोस की बात है ये वाह मैं दारू नहीं खा सकता और नाफूदम वाला बाशुल मैंने उनको नहीं खाया और मेरा हाल बदतर शुद कबलन बद بود الان بدتر شد یعنی उससे भी बुरा। دوستم برایم سوپ هویج درست کرد. هویج چی بود؟ دوستم मेरे गाजर پرسیدم खूब दो मेरे दोस्त ने मेरे लिए गाजर का सूप बनाया। सूप रो दुरुस्त करता नहीं चीज तैयार किया बनाया और सूप खैली खुश मजे بود वो सूप बड़ा मजेदार था। और ची है सिफत इशारे फराये दूर की चीज آن و این خونده بودیم آن کتاب است این گوشی است بله خونده بودیم یادت رفته فراموش کردی؟ نه فراموش کردی؟ صفت اشاره؟ نه فراموش کردم. خوب آن صبح خیلی خوشمزه بود حالا کم کم بهتر شد یواش کم یواش یعنی آهسته آهسته بیماریم 4 روز طول کشید میری بیماری 4 روز طول کشید من رفته بودم به بهاولنگر مسافرتم چند روز طول کشید 2 روز طول کشید یا 5 ساعت طول کشید. خب پارسال میتونستم در امتحان فوق لیسانس یا همون کارشناسی ارشد موفق شدم ولی متاسفانه در امتحان قبول نشدم و فوق لیسانسم 2 ماه طول کشید تا مدرکم را به دست بیاورم. خب یعنی अगर किसी चीज के अंदर ना मसला में काम को शुरू किया तो उसको ज्यादा लगाव है तो फिर हम ये इस्तेमाल करते हैं थूल कशी। वो थोड़ा सा कर लेना थोड़ा सा कर लेना मुझे करीब आ रहे हैं थोड़ा सा कर लेना ठीक है। हाला खुशहाल अब मैं रोक ले खूब زیرا 2 روز پیش به دانشگاه رفتم و دوستانم را دیدم. زیرا یعنی به خاطر این because چونکه زیرا 2 روز پیش به دانشگاه رفتم 2 दिन पहले मैं कहाँ गया دانشگاه رفتم मैं دانشگاه गया था और دوستانم را دیدم از چطور ساختیم دیدن نون رو حذف کردیم و میم را
اضافه کردیم، شناسه میم را اضافه کردیم و من دیدم. خب مصدر چی بود؟ خوردن. ریشه گذشته خورد. من دیروز ساعت 9 صبحانه خوردم. ما میوه خوردیم. تو دیشب پیتزا خوردی. شما کی نهار خوردید؟ شما کی صبحونه خوردید؟ من صبحونه نخوردم. من صبحونه نخوردم. شما کی صبحونه خوردید؟ من امروز ساعت 5 صبحونه خوردم. بسیار عالی. خب قبل از نماز فجر تو صبحونه خوردی، روزه گرفتی و همینجوری بیدار شدی. اون موقع که گاز نمیاد. نه ساعت 5 نه، ساعت 6 7. ساعت 7. خب تو کی صبحونه خوردی؟ من ساعت 9:30. 9:30. من 9:30 صبحونه خوردم. خب باشه. تو دیشب پیتزا خوردی؟ من دیشب پیتزا نخوردم. من دیشب پلو خوردم. پلو خوردی. اون کدوم پلو؟ ماهی؟ مرغی. تخم مرغی؟ تخم مرغ. تخم مرغ. پلو با تخم مرغ. تو چی خوردی؟ دیشب؟ من دال را عدس. من دیشب عدس را خوردم. من عدس خوردم. تو چی خوردی؟ من پلو با چی بود؟ مثلا پلو فقط پلو بود یا چیز دیگه بود؟ مثلا ماست بود یا چیز دیگه بود؟ بریانی بود؟ بریانی بود دیگه. همون بریانی میشه بریانی. برنج بریانی. تو بریانی خوردی؟ خوشمزه بود؟ خوشمزه بود. خیلی خوشمزه بود. خوشمزه نبود ها؟ خیلی خوشمزه نیست. نیم خوشمزه. آره. خیلی خوشمزه نبود. بود دیگه. خب او هفته پیش با دوستانش غذا خورد. هفته پیش با دوستانش غذا خوردن. क्या होगा? उसने खाना खाया. آنها 3 روز پیش ساندویچ خوردند. تو 3 روز پیش چیزی خوردید از بیرون؟ بله من 3 روز پیش چیکن کڑھائی خوردی. خوشمزه بود؟ خوشمزه بود. تو چی خوردی 3 روز پیش؟ من 3 روز پیش چرسی کڑھائی خوردم. خوردی. تو چی خوردی؟ من 3 روز پیش. 3 روز پیش. جوجه کوبیده خوردم. خب پس ما یاد گرفتیم اگر در مورد حوادث یا رویدادهای گذشته صحبت می‌کنیم از فعل ماضی ساده همون فعل گذشته ساده استفاده می‌کنیم. خب دیروز چیه؟ دیشب چیه؟ هفته پیش چیه؟ قید. این قاعده ठीक है क्या है? बताना के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या? ये हमने पहले भी सीखा हुआ था. खूब गुज़श्ते वक्त हाल रो ما کاملا خوندیم. گذشته. شما کی به سفر رفتی؟ شما کی به سفر رفتی؟ کب आप سفر पे गए مسافر पे गए؟ من دیروز سفر می رفتم. من دیروز به سفر رفتم. من دیروز به سفر کجا رفتی؟ من دیروز فیصل آباد رفتم. خوب شما کی به سفر رفتی؟ من 2 هفته پیش سفر سیالکوت رفتم. من 2 هفته پیش یک سفر یا یک مسافرت به سیالکوت داشتم. یا 2 هفته پیش من به سیالکوت رفتم یا مسافرت کردم. تو کی به سفر رفتی؟ من 2 هفته پیش. دو هفته پیش به بهاولنگر رفتم یا سفر کردم. خب بسیار عالی. شما کی به سفر می روید؟ الان یه نمونه ماضی के लिए. अब है मुजारी के लिए जो हमने सीखा है. شما کی به سفر می روید؟ من امشب به بهاولپور رفتم یا میروم؟ واقعا میروی؟ واقعا یعنی که واقعی طور पे जा रहे हैं. خالی میبندی. خالی بستن چیه؟ خالی یک جمله بسازم. آره خالی بستن یه دروغ میگوی. یک جمله بسازم. دروغ نمیگی. برای یک جمله بود. خب بگو من امروز یا من در آینده هیچ جا نمیروم. نیازی نیست دروغ بگویی. فقط جمله بسازی و جمله درست در فعل حال ساده یا همون فعل مضارع اخباری. خب شما کی به سفر می روید؟ من بعد از
کلاس بعد از کلاس بعد از کلاس فارسی به به سفر میروم کجا؟ در خونه به خونه. اون که سفر نیست دیگه، یه سفر طولانی، مثلا خارج از این شهر، بیرون از شهر من نمیروم. آینده هفته من هفته آینده به تهران میروم. او به تهران می به क्या कहते हैं इंशाल्लाह के میروی. تو میری؟ من امروز بعد از کلاس فارسی به جامعه میروم. به سفر میروم. خوب، دیروز دیشب پارسال پارسال چیه؟ पिछले साल। साल पिछले साल याद रखना, ये आपको भूल जाता है. पारसाल पिछले साल, साल गुज़श्ते हफ्ते के पीछे 2 साल पीछे, ठीक है, पिछले के लिए बताएं. इमरूज इंसाल امشب इमशा, ठीक है, इमरूज ये दिरूज हो गया, इंसाल पारसाल हो गया और इमशा दिशब हो गया. ये बोलना नहीं, लफ्ज़ मैंने क्या या में अल्फाज में इस्तेमाल करने हैं. इंतखाब कुनीत آنها پارسال با هم ازدواج کردند یا ازدواج میکنند. پاسخش چیه؟ ازدواج کردند. ریحانه و هانیه دیروز خانه ما بودند هستند. تو بگو. دیروز ما بودند ریحانه و هانیه دیروز در خانه ما بودند. क्या था मतलब था? वो हमारे घर का रात को थे. من 2 ساعت پیش صبحانه میخوردم یا خوردم. वैसे میخوردم भी आ सकता है, लेकिन हम میخوردم पढ़ नहीं रहे, वो फिर मासी इसलिए दो साल पेश आ रहा है ना. 2 साल पीछे मैं 2 साल पहले खा रहा था, ये भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पे चूंकि हम फिर मासी सादे पढ़ रहे हैं तो मी हमारी इस्तेमाली बन सकता है. बन सकता है, लेकिन हम خوردم रहेंगे. آیا شما شبها زود میخوابید یا خوابیدید؟ تو بگو. شما شبها زود میخوابید ये आएगा میخوابید. میخوابید. क्या आप रातों को जल्दी सो जाते हैं सो जाते हैं. ما هفته پیش به خانه جدید من رفتیم میرویم. تو بگو. رفتیم چون اومده هفته پیش. ما الان در سینما بودم. من الان در سینما بودم یا هستم. من هستم. من الان یعنی मैं अभी सिनेमा में था. अब हूँ. तूने आपने هستم استفاده کردی؟ بله. آیا شعر में پیش همه واحدهای درسی را گذراندی یا میگذرانی؟ تو بگو. گذراندی. واحد چیه؟ واحدهای درسی چیه؟ क्रेडिट आवर्स होते हैं ना, हर 10 का एक क्रेडिट आवर होता है. مثلا 2 क्रेडिट आवर, 3 क्रेडिट आवर, 4 क्रेडिट आवर. आपने مثلا فوق لیسانس करना है. اگر شما میخواهید فوق لیسانس مثلا اون کارشناسی بخونید یا اون کارشناسی ارشد بخونید، واحدهای مشخص برای هر کلاس باید انتخاب کنید. خب واحدهای درسی هر درس واحد دارد. بعضی درس ها یک واحدی هستند، بعضی درس ها 2 واحد دارند. خب واحد درسی گذراندی، مثلا आपने तमाम के तमाम जो क्रेडिट आवर्स हैं वो पढ़ लिए, तो आपने कहा गुजरांदी. चेरा गुफ्ती गुजरांदी, चेरा इंजम आवर्दी गुजरांदी, चुन थेर में पीश थेर चिए टर्म semester خب دستور. من دیروز علی را دیدم. اگر میخوایم جمله مثبت را درست کنیم، من علی را دیروز علی را دیدم. منفی من دیروز علی را ندیدم. خب اگر منفی بنانا है, متن را با صورت مناسب فعل ها کامل کنیم. خب आपने کامل करना है. مناسب فعل بنانا और इसको कवर करना है. خواهر من پارسال در کنکور پزشکی قبول شدن से قبول شد. क्यों आया पार्सल? اون نفر اول کنکور بود. नहीं शुद्ध बूदन से शुद्ध भी हो सकता है, बूद भी हो सकता है. बूद ठीक है, बूद ठीक. اون نفر اول کنکور بود. کنکور در बोलने کنکور به شما گفته بودم. کنکور چیه؟ कंकूर एक टेस्ट है उसका फिजिक्स का. خب کنکور یه امتحان سراسری در ایران برگزار می شود که بچه‌ها فکر میکنن بعد از کلاس دیپلم فکر میکنن برایش آمادگی میکنن، مثلا خیلی تلاش میکنن، خیلی درس‌ها یاد میگیرن تا یک دانشگاه خوب تهران مثلا ایران پذیرش شدن. بعد تو اون کنکور باید مثلا امتحان بدن. مثلا एक امتحان होता है जो ना उसमें बच्चे जो है ना मैट्रिक के बाद امتحان देते हैं. उसमें जो जिनके ऊपर वाले आते हैं ना, रुतबे आते हैं, उनकी पोजीशन आती है, तो अच्छी जो यूनिवर्सिटीज होती है वहाँ पर दाखिला मिल जाता है. ठीक है, जिसको एंट्री टेस्ट बेसिकली कहते हैं. कंकूर एंट्री टेस्ट फॉर दानिशगाह. खूब در تیم پیش نیست دانشجوی نمونه شد. دانشجوی نمونه دانشجوی برتر یعنی که نمونه مراد چی میشه؟ نمونه का क्या मतलब है?
نمونه کا مطلب ہے مثالی طالب مثالی طالب علم بن گئی. خواهرم 3 ماه پیش تصادف کرده. 3 ماه پیش تصادف کرد و 1 ماه به دانشگاه رفت نرفت. بسیار عالی. و 1 ماه به دانشگاه نرفت. ایک اس نے اس کی ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ 1 مہینے کے لیے یونیورسٹی نہیں گئی. با این حال اس کے باوجود او بازم در آزمون پایان تر ممتاز شد. یعنی ما دیروز موفقیت او را با هم جشن گرفتیم. چرا؟ چون ما اومده و به سینما رفتیم. بعد در رستوران شام خوردیم. به ما خیلی خوش گذشتیم. خوش گذشت. उसकी बात होगी به ما لحظه برای ما خوب خیلی خوش گذشت. وقت کی بات ہوتی آره اون لحظه اون موقع که ما تو سینما بودیم داشتیم فیلم را تماشا می‌کردیم و داشتیم جشن می‌گرفتیم و غذا می‌خوردیم. اون لحظه برای ما خیلی خوش گذشت. و یه خاطره یاد موندنی داریم که برای تو خوش گذشته یا خوش گذشت؟ من یک هفته پیش غذا خوردیم. من یک هفته پیش غذای چی؟ کدوم غذا؟ نهار. یه نهار مفصل کجا خوردی؟ در بهاولنگر خوردم و اون نهار یا اون غذا خیلی خوشمزه بود و برای من خیلی خوش گذشت. نه با دوستان رفته بودیم در جمع این دوستان برای ما یا برایم خیلی خوش گذشت. تو یک خاطره داری؟ یا یه رویداد داری که برای تو خوش گذشته باشه؟ من 3 روز پیش یک جرسی کای خوردم و جوجه خوابیده خوردم و یک چای من میگه من 3 روز پیش با دانشجویان فارسی آموزان رفتیم بیرون، یه جایی نشستیم، رستوران نشستیم و غذاهای خیلی خوشمزه مثل جوجه کوبیده، جوجه و چیکن کراهی و دیگه چی خوردیم، مثلا نوشابه هم خوردیم و خیلی ما اون جمع برای ما خیلی خوش گذشت. خب الان میریم به تمرین ت. واژه ها رو مرتب کنید، صورت درست فعل را بنویسید. اتاقش را نقاشی کردن پارسال دوستان پارسال اتاقش را نقاشی کرده. نقاشی کردن چی؟ نقاشی کردن چی؟ نقشه بخشنی پینتینگ کرنا. ठीक है पेंट اتاقش را درست کردن. دو روز پیش نهار شما تو بگو. 2 روز پیش شما 2 روز پیش نهار درست کردن. اولا فکر کن. اولا تو باید فکر کن و بعدا مرتب کن، بعدا بگو. شما 2 روز پیش نهار درست کردید. شما 2 روز پیش نهار درست کردید. کفش خریدن پدرم دیروز جدید. تو بگو. پدرم دیروز کفش جدید خرید. بسیار بسیار. پدرم دیروز کفش جدید خرید. تو بگو دوختم شما هفته پیش لباستان را شما هفته پیش لباستان را دوختید. بسیاری. ننوشتن تکلیفشان را آنها دیشب. آنها تکلیفشان را آنها دیشب تکلیفشان را ننوشتند. چرا ننوشتند؟ آنها و تکلیفشان چیه؟ تکلیف چیه؟ تکلیفشان اون روز به تو گفته بودم، به شما گفته بودم تکلیف چیه؟ homework. उन्होंने कल रहा homework. ولی شما همه تکلیفتان را نوشتید و امروز با خودتان آوردید. ठीक है فعل ماضی سابق یاد कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं. बात अपन जो कि برنامه علی پاسخ دید. برنامه علی ना पीछे علی का برنامه पे पढ़ा शेड्यूल. برنامه क्या कहते हैं? शेड्यूल को. आया अली अच्छा यहाँ से देखना ना, ये अली का برنامه है हफ्ते का. आया अली रोज़ शंबे मौदर बुजुर्ग रेस्टोरेंट दीद. रोज़ शंबे को दीदे नमाज़ बुजुर्ग.
بله اون روز شنبه مادر بزرگش را دید. آیا علی هفته گذشته به کتاب فروشی رفت؟ इस सारे में देखें पूरे हफ्ते के अंदर किताब फरोशी रफ्ते गया था वो, लेकिन सही समय हो गया था, लेकिन चले कोई बात नहीं, हफ्ते की गुज़श्ते बहरहाल रफ को बाशिन चीनियान बले बले ना अली को बले आ गए ना, तो उसकी जगह पे ज़मीर आ गई ना उसके नियाबत के अंदर, ज़रूरी नहीं बले वो हफ्ते के किताब फरोशी रफ्त. आया दोशंबे پیش روز تولد محسن بود. دوشنبه تولد محسن. تولد چیه؟ تولد برثدی. تولد برثدی نه تولد میشه برث، روز میشه دی. روز تولد برث دی. خب تولد محسن بود، تولد محسن دیگه روز داشته روز تولد. آیا دوشنبه پیش روز تولد محسن بود؟ بله دوشنبه پیش روز تولد محسن بود. آیا علی روز سه شنبه به سینما رفت؟ سه شنبه رفتن به کتاب فروشی. خب بگو تو نه او روز سه شنبه به سینما نرفت. آیا علی جمعه پیش فیلم تماشا کرد؟ جمعه مانده در خانه و تماشای فیلم. بگو تو بله او جمعه پیش فیلم تماشا کرد. آره بسیار عالی. او جمعه پیش فیلم تماشا کرد. آیا علی چهارشنبه پیش نامه نوشت؟ چهارشنبه نوشتن مقاله نه نامه ننوشت، مقاله نوشت. تو بگو نه او چهارشنبه پیش نامه ننوشت. بس فقط او چهارشنبه پیش نامه پیش ننوشت. خوب الان رسیدیم به تمرین آخر. خب مانند تمرین سه در برنامه هفته پیش خود با دوستانتان گفتگو کنید و از فارسی گفتاری استفاده کنید. क्या करना है؟ برنامه के बारे में लिखना है पेश व दोस्तान व गुफ्तगू कुनी लिखने का मतलब क्या है? सर برنامه के बारे में बताएं जो पीछे गुजरा हुआ अपने दोस्तों के साथ आपने कौन सा वाला बरनामा पिछले जो आपने काम शुरू किया उनके बारे में आपने गुफ्तगू करनी है, लेकिन कौन सी वाली फारसी में? आज फारसी गुफ्तारी. هفته پیش امتحان داشتی؟ نه امتحان نداشتم. شما چطور؟ خب تو با من صحبت میکنی. هفته پیش به خانه خودت رفتی؟ بله. بگو دیگه. بله من هفته پیش به خانه خودم رفتم. هفته پیش غذای مثلا بریانی خوردی؟ هفته پیش بله نه هفته پیش بریانی نخوردم. خب سه شنبه کتابخانه رفتی؟ سه شنبه بله. بگو کاملا بگو. جمله کاملا بگو. بله من سه شنبه به کتابخانه رفتم. به کتابخانه رفتم. تو چهارشنبه به سینما رفتی؟ نه من چهارشنبه به سینما نرفتم. به سینما نرفتم. شما معمولا توی هفته به خونه خاله میروید. خب هفته پیش به خونه خاله رفتی؟ بله رفتی. خب تو هفته پیش به میدان کریکت رفتی؟ بله من هفته پیش به میدان کریکت رفتم. خب इस तरह आपने मिलके आपस में फेल गुज़श्ते सादिया के जुमले बनाने हैं. ठीक है ना? खैर नविश्तारी में खैर और गुफ्तारी में ना. خوب بسیار عالی. خب ما تو درس امروز درباره فعل ماضی گذشته صحبت کردیم. خب سوال داریم؟ همه چی مفهومه؟ خیلی آسونه. خب فعلا پس با اجازه خدا نگهدارتون.